ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی فلمینیٹنگ ڈبیٹ اس وقت شروع ہو چکی ہے کیوں کیا ہوئی؟ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر، جناب چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف جو ہیں، ان کے چاہنے والے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بہت شدید تکلیف میں ہیں، کوئلوں میں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی نے آگ لگا دی ہے اور چیخیں مار رہے ہیں اور دھاڑے مار رہے ہیں. پاکستان میں ثالثی کے حوالے سے ظاہر ہے فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، لیکن جو خطے کے اس وقت دیگر ممالک ہیں امریکہ ایران کے درمیان اس معاہدے کا جو خیر مقدم کر رہے ہیں اور تمام پارٹیز کو، سہولت کاروں کو، ثالثوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس میں فیلڈ مارشل کا ذکر نہیں کرتے. پاکستانی بہت کر رہے تھے وہاں پہ، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. استغفر اللہ العظیم، یہ امت کا کیا حال ہو گیا ہے. نمسکار دوستوں، میں ہوں سوربھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستوں، پاکستان جو اتنے دنوں سے، اتنے مہینوں سے پیچ ڈیل کے چکر میں لگا ہوا تھا، باقاعدہ یہ لوگ کل پرسوں پورا اعلان کیے، پوری خوشیاں منائی، مطلب دھوم دھام سے. میرے کو تو لگ رہا تھا کہ بھائی اب لوگ کوئی اس نام پہ فیسٹیول مت رکھ دے اور سیلیبریٹ کرنا اسٹارٹ کر دے ہر سال کے، دیکھا جی ہم نے یہ پیچ ڈیل کروایا تھا. لیکن وہ زیادہ دن تک ٹکا نہیں ہے. ویسے بھی پاکستان کی خوشیوں کا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک ٹکتا ہی نہیں ہے. اب اس میں خبر یہ نکل کر آ رہی ہے، جو فائنینشیل ٹائمز ہے اس نے یہ رپورٹ مطلب ایک پبلش کیا ہے کہ اس میں تو سارا محنت قطر کیا ہے. پاکستان ایک بس ہوتا ہے نا دکھاوا کے لیے کھڑا تھا، لیکن جو سارا محنت تھا وہ قطر کا ہے. تو اسی لیے پاکستان کا دھیرے دھیرے نام بھی ہر جگہ سے ہٹتا جا رہا ہے. اب پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو بھائی یہ گالی گلوچ پہ اتر رہے ہیں. تو چلیے دینے کا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا. چینل پہ نہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اپنے رائے کمنٹس میں ضرور سے دیجیے. تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں. جو امریکہ ایران ثالثی ہے اس کا سارا کریڈٹ اب تک جو نظر آ رہا تھا وہ پاکستان کا بنتا ہے. لیکن حیرت ہوئی یہ دیکھ کر جب ایک برطانوی اخبار بلومبرگ UK نے یہ کہا ہے کہ اس کا کریڈٹ قطر لے اڑے گا اور قطر کو دیا جا رہا ہے. یہ کیا اچانک سے قطر نے بیچ میں کیا انٹری ڈال دی ہے؟ آپ کو سچ مچ حیرت ہوئی ہے یا ایسے ہی تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کو پتہ ہے لیکن ایسے ہی معصوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے کچھ تو حیرت ہوئی آفتاب صاحب، کیونکہ پاکستان ہو رہی تھی سب میں. تو وہ کون کر رہے تھے؟ دیکھیں، وہ بلومبرگ کی بات ماننی ہے یا مظلوم برگ کی ماننی ہے؟ یہ جو ہمارے صحافی ہیں نا، جو دن رات بیچارے، دن رات، میں نہیں کہتا کہ نمک ادا کر رہے ہیں، یہ اپنی مجبوری کا تاوان جو ہے نا، اپنی مظلومی کا، اپنی کمزوری کا تاوان پیش کرتے ہیں. کسی کو نوکری کی فکر ہوتی ہے، کسی کو حصول رزق میں مسائل کے ساتھ ساتھ کوئی پریشانی ایسی لاحق ہوتی ہے کہ کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ آ جاتی ہے. تو اکثریت ایسے ہیں بیچارے. میری گزارش صرف یہ ہے، اس بات کا جواب آپ دے دیں یا مظلومین میں سے کوئی اگر دینا چاہے تو دے، میں حاضر ہوں، کہ ثالثی وہ کرواتا ہے جس کے پاس کوئی لیوریج ہو. ثالثی وہ کرواتا ہے جو کمانڈنگ پوزیشن میں ہو. بالکل. آپ کس حوالے سے، کس برتے پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لیوریج ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اور قطر کے پاس تو ان کے منجمد اثاثے ہیں. قطر تو دھانے پہ بیٹھا ہوا ہے. قطر از اے ویری پاورفل اسٹیبل اکانومی. پاکستان میں تو ان کے صحافی یہاں تک دعویٰ کریں کہ معاہدے کے اندر جو دستخط ہوں وہ بھی فیلڈ مارشل کے ہیں، لیکن دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ان کا ذکر نہیں کر رہے. ابھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے نئے تعلقات بھی بنے. بنگلہ دیش نے ابھی ٹویٹ بھی کی باقاعدہ وزارت خارجہ نے کہ خطے کے دیگر ممالک کی طرح وہ بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کریں، لیکن انہوں نے بھی فیلڈ مارشل کا کوئی ذکر نہیں کیا. حالانکہ ان کی طرف سے یہ بڑی امید کی جا رہی تھی. کرکٹ میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہندوستان کے خیر، لیکن انہوں نے پھر بھی خیال نہیں رکھا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یورپ کے بہت ہی پریسٹیجیس اور بڑے اخبار فائنینشیل ٹائمز نے، جسے عرف عام میں نک نیم کے طور پہ FT کہا جاتا ہے، جو بہت ہی ریسپیکٹڈ پبلیکیشن ہے نہ صرف برطانیہ میں، یورپ میں، بلکہ امریکہ میں، اور بڑا مہنگا اخبار ہے. مطلب یہ کہ میں نے اس کی سبسکرپشن نہیں لی ہے، واحد اخبار ہے، $75 مانگتے ہیں مہینے کی سبسکرپشن کے. انہوں نے ایک خبر نکالی ہے بڑی انفارم سورسز سے، ان کی سٹوری ہے جو یہ کہتی ہے کہ پاکستانی صرف دیکھنے کے لیے تھے
दिखावे के लिए थे, कार्रवाई डालने के लिए थे. दे वर प्रॉपरली ब्रीफ्ड बाय द अमेरिकन्स. लेकिन फाइनल जो डील हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान में, उसकी सारी हैवी वेट लिफ्टिंग, उसका जो मेन काम है वो कतरी डेलीगेशन ने किया. बिकॉज कतरियों का इस चीज़ का बड़ा एक्सपीरियंस था, अफ़गानिस्तान का, वेनेजुएला का, तालिबान से बात करने का, अमेरिका, इसराइल, हमास, वो हमेशा नेगोशिएशन करते रहे हैं. डेलिकेट मामलात को हैंडल करने का उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था. पाकिस्तानी बुत कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे. अब जाहिर है कि इतनी ख़तरनाक किस्म की स्टोरी छप गई है, उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है. ये देखिए, ये एक ट्वीट है और ये ट्वीट करने वाले का नाम है ग्रेग कार्लस्ट्रॉम. ग्रेग कार्लस्ट्रॉम कौन है? ग्रेग कार्लस्ट्रॉम जो है ये इकोनॉमिस्ट के मिडिल ईस्टर्न कॉरेस्पॉन्डेंट है. दी इकोनॉमिस्ट के, जो मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और रेस्पेक्टेड जरीदा समझा जाता है, और ये एक किताब के ऑथर भी हैं. हाउ लॉन्ग विल इसराइल सर्वाइव, द थ्रेट फ्रॉम विद इन, स्पीकिंग इंगेजमेंट्स एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट के मिडिल ईस्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एक किताब के ऑथर भी हैं. इन्होंने ये ट्वीट किया है. इन्होंने वो स्टोरी पढ़ने के बाद जो फाइनेंशियल टाइम्स की है, उसमें से उन्होंने 2 लाइनें निकाल के ऊपर ट्वीट किया. नीचे पाकिस्तानी हैं सारे इसके जो उनको गालियाँ निकाल रहे हैं, और उन्होंने ट्वीट ये किया है, द पाकिस्तानीज वर वेल ब्रीफ्ड बाय द अमेरिकन्स एंड द फेस ऑफ द प्रोसेस. इस पूरे प्रोसेस का जो ईरान के साथ अमेरिका का चल रहा था, उसका फेस जो थे वो पाकिस्तानी थे. यानी ब्लेम उनके ऊपर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहे थे, क्लेम वो कर रहे थे. थैंक्स टू द फील्ड मार्शल्स, रिलेशनशिप विद ट्रंप, but the Qataris quietly did most of the heavy lifting to bridge the two sides. अब वो लोग जो अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा महारत नहीं रखते, उनको बता दूं कि पाकिस्तानी दिखावे के लिए थे, बिकॉज फील्ड मार्शल के डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बहुत अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं, तो इसलिए पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऊपर से दी गई. वो उसका फेस थे, वो नज़र आ रहे थे, वो प्रॉपरली ब्रीफ थे, वो ऊपर से बातें कर रहे थे. लेकिन जो मुश्किल नेगोशिएशन की हैवी लिफ्टिंग और मुश्किल काम था, वो आखिरी हफ्तों में कतरियों ने किया है. ये कहते हैं ग्रेग कार्लस्ट्रॉम, जो इकोनॉमिस्ट के मिडिल ईस्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. और ये कैसे कहते हैं, वो जो नीचे फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है यहाँ लगी हुई, उसको बेसिस पे वो एनालिसिस करके वो करते हैं. अच्छा, अब इसके नीचे क्या हो रहा है? ग्रेग कार्लस्ट्रॉम के ट्वीट के नीचे क्या हो रहा है? ग्रेग कार्लस्ट्रॉम के ट्वीट के नीचे सारे पाकिस्तानी हैं. फारूक साहब हैं, फेक नैरेटिव एंड प्रोपेगेंडा बाय एफटी. यानी एफटी बिल्कुल फेक है. असल में सही चीज़ें कौन बताता है पाकिस्तान में? ISPR बताता है, डॉन अखबार बताता है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून बताता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब असल बातें बताते हैं. नीचे ये ग्लोबल वॉच डॉग, नाम भी सारे भाई लोगों ने जो लड़के रखे हुए किराए के, उन्होंने नाम भी ऐसे रखे हुए हैं, या तो बलोचों के नाम रखे हुए हैं, या लड़कियों के नाम रखे हुए हैं, या अजीब इस किस्म के नाम रखे हुए हैं, ग्लोब. अच्छा, ये सारे के सारे नीचे जो हैं वो बस गालियाँ निकाल रहे हैं. ये अली के चिश्ती ऑफिशियल, इन सब की नौकरियाँ ख़तरे में पड़ गई हैं. और ये सारे के सारे जो हैं ये इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब की इज़्ज़त का डिफेंड करने के लिए और इकोनॉमिस्ट को और ग्रेग कार्लस्ट्रॉम की मट्टी पलीत करने के लिए नीचे लगे हुए हैं. जिस तरह से हमारी पलीत करते हैं, इसी तरह से इस वक्त के ग्रेग कार्लस्ट्रॉम के पीछे पड़े हुए. दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में जितनी मीडिया पे खबरें चलती है वो सारा DJHPR के बोलने के मुताबिक ही चलती है. और बाकायदा ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DJHPR की तरफ से बाकायदे खाना पीना भी रखा गया. ये सारा कुछ बताया गया कि देखे जी, हमको कैसे खुशियाँ मनानी है, कैसे हमको बयान बनाना है कि पाकिस्तान दुनिया में एक पीस करवाया है और इतनी लोगों को जंग से निकाला है. लेकिन खुद इनके मुल्क का, अगर इनके देश के अंदर का हालात देख लीजिए, तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बाकी आपका POJK में क्या हो रहा है, इनके अंदर मतलब हर जगह मार कुटाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है. और हर जगह डंडे की जोर पे सबकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है. तो ये पाकिस्तान के असल सच्चाई है. लेकिन दुनिया में क्या है, इनका एक बयानिया बनाना है कि देखे जी हमने पीस करवाया है. और वो भी अब खुल करके सामने आ गया है, बल्कि ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट किया है, प्लस ये भी रिपोर्ट हुआ है. तो दो जगह से खबरें आ गई है और आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे और भी खुलासे होंगे. आपकी राय इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट पर सुन जरूर से देर. अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा. चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. और अपनी राय कमेंट में जरूर से दीजिए. मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.